মানে হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ। তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণটা কিভাবে হয়? আচ্ছা, তড়িৎ বিশ্লেষণ কিভাবে হয় এটার আগে তো আমাকে বুঝতে হবে এই তড়িৎ শব্দটা সম্বন্ধে আমরা পরিচিতি কিনা, বা আমরা তড়িৎ সম্বন্ধে এর আগে কি জেনেছি, তাই তো? তাহলে তড়িৎ সম্বন্ধে আমরা তোমরা একটা চ্যাপ্টার পড়েছো, নিশ্চয়ই অতনু স্যার করাচ্ছেন, যে তড়িৎ প্রবাহ। সেখানে কি হচ্ছে, ইলেকট্রনের ফ্লো এর উল্টো দিকে কি যাচ্ছে, কারেন্ট যাচ্ছে, তাই তো? এই তড়িৎ সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি ভাবে একটা আইডিয়া আছে, এটা এইভাবে হবে। আচ্ছা, বিশ্লেষণটা আমরা কিভাবে করছি? তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণ মানে কারা তড়িৎ বিশ্লেষণ করবে? যে সকল পদার্থ তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম তাদেরকে আমরা কি বলবো, তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ। যেমন তামা, লোহা, গ্যাস কার্বন, এগুলো কি হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ। আচ্ছা, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যার, আচ্ছা তড়িৎ পরিবাহী কারা হয়? তড়িৎ পরিবাহী কিন্তু ধাতব হতে পারে, আবার তড়িৎ পরিবাহী কি হতে পারে, অধাতব হতে পারে। কিরকম ব্যাপারটা? ধরো কোনো কোনো ধাতব পদার্থের মধ্যে দিয়ে যদি তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তাহলে পরিবাহী উষ্ণতার পরিবর্তন ছাড়া এবং এদের কোনো স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। আবার তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করলে পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসে। এইসব পদার্থকে কি বলা হয়, ধাতব পরিবাহী, যেমন তামা, রূপা, লোহা ইত্যাদি। এবার অধাতব পরিবাহী কি? যে সমস্ত অধাতব পরিবাহী পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে স্থায়ী রাসায়নিক পরিবর্তন হয় না, তাদের কি বলা হয়, অধাতব পরিবাহী। যেমন গ্যাস কার্বন, গ্রাফাইট। বুঝতে পারছি সবাই? পরিবাহী হলো অধাতব পরিবাহী। চলো আমরা একটা ভিডিওর মধ্যে দিয়ে এটা একটুখানি বোঝার চেষ্টা করি, একেবারে বেসিক ব্যাপার। এটা তোমরা ছোটবেলা থেকে বহুবার পড়ে এসেছো, তবুও জাস্ট একটুখানি তোমাদেরকে জানতে সুবিধা হবে। Morning kids, let's learn about an important concept related to electricity, that is conductors and insulators. Idea of how electricity works. For this, in our previous class, we had taken the analogy of a bus traveling over a bridge. Let us revise that again. For going to school on the other side of the bridge, the bus picked Aman near his home. At the toll booth, after the payment, the gate opened and the bus was allowed to cross the one-way bridge. Like the flow of the bus on the bridge, the electricity is something that flows in an electric wire. The flow of electric current is in a fixed direction only, like the flow of bus on a one-way bridge. Like the bus's complete path, starting near Aman's home using bridge A, then reaching the school, and after school, the bus going back to Aman's house using the bridge B. The current also needs a complete path to flow, that is coming back to the starting point. কারেন্টের ফ্লোটা হয়, কিভাবে একটা সার্কিট হয়, তাই না? আমরা এইভাবে এটা পড়েছি অলরেডি ছোটবেলা থেকে। তো সেটাই একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে এরকম ভাবে ব্রিজের মতো করে যখন আবার এই নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরত আসে, এরকম ভাবে একটা সার্কিট সম্পূর্ণ হয়। Again, this complete path is called circuit. Also, the flow of electric current can be started or stopped using a switch. So the switch acts like a controller of current, like the toll booth for the bridge crossing. Continuing with the same analogy, what is used to make bridges or roads for the buses to pass? Can we use bamboo or mud? No. We use cement, concrete, iron, etc. So, all kinds of materials cannot be used to make a bridge or road that supports the flow of many heavy vehicles. Same way, what kinds of wire are used to pass electricity? Can we use woolen string in place of electric wire? Or a rubber string? Let us find it out. When we used electric wire in the circuit, the bulb glowed. What if we replace a part of circuit with wool? Will it glow? As we see, it doesn't. Now let us use a rubber string instead of wool. Here again, we see the bulb doesn't glow when we replace a part of circuit with the rubber string. So we conclude, not all materials allow electric current to pass through it. What is electric wire made of? Let us take an electric wire used at home
and remove its plastic covering using a plier. What do we see inside? There is a metallic wire, generally copper wire. It is this wire that allows the electric current to flow through it. The materials like metals which allow the electric current to flow through them are called conductors, as they can conduct electricity. So, a circuit is made of these kind of materials, and that is why we use copper or iron or aluminium wire for electric circuits. Do you know why do the electricians wear rubber gloves while working with electric instruments, etc.? Electricians wear rubber gloves because it doesn't allow electricity to flow through it and he wouldn't get electric shock. So, the materials like rubber, plastic, wood, etc. don't allow electric current to pass through them. These are called non-conductors or also known as insulators. ইনসুলেটরকে বাংলাতে কি বলে? কুপরিবাহী পরিবাহী না, অন্তরক। অন্তরক পদার্থ বলে, অন্তরক। ঠিক আছে? As they insulate us against electricity. Now it must be easy to understand why switches, electric plugs and sockets are made of conducting materials. This is to pass electricity through them. Also why the outer coverings of plug, socket, regulators and even electric wires are made of insulators like rubber and plastic. These are the parts which people might touch, and the insulator safeguard us from the electric shock. So we see conductors and insulators are equally important for us. Lastly, there is something we should always. Okay, so আমরা এটা জানি, জাস্ট তোমাদের একটা ওভারভিউ দেওয়া হলো যে আমরা এই বিষয় সম্বন্ধে কি কি জানলাম। ঠিক আছে, তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে পরিবাহী, তাহলে আমরা যেটা শিখলাম দুটো জিনিস এখানে আমরা দেখলাম। একটা হচ্ছে তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ কাকে বলে, আর এই তড়িৎ পরিবাহীকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ধাতব আর একটা হচ্ছে অধাতব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা অধাতব ছোটবেলা পড়ে এসেছিলাম। গ্রাফাইট হচ্ছে এরকম একটা উদাহরণ, যেখানে অধাতব তড়িৎ পরিবাহী একটা উদাহরণ হচ্ছে গ্যাস কার্বন, গ্রাফাইট, এগুলো হচ্ছে এর উদাহরণ। এবার এটা হচ্ছে যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এবার আমরা জানবো যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ, কিন্তু তার আগে আমাদের একটা প্রাথমিক ধারণা হওয়া দরকার যে তড়িৎ বিশ্লেষণ ব্যাপারটা কি। তার একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখি, তারপরে আমি এটা তোমাদের এক্সপ্লেনেশন করছি আবার। ওকে স্যার। Electrolysis is electrical current flow through a liquid which causes chemical changes. Yes, you did hear that correctly. Current flowing through a liquid. Now, not all liquids can conduct. The liquid can be a molten ionic compound or an aqueous solution. In either case, it must be able to carry current. Let's take a common example, table salt. If you heat sodium chloride to over 801 degrees Celsius, it will melt. The liquid will contain free-flowing positive sodium ions and negative chloride ions. This simply means that sodium and chloride ions are free to move within the liquid sodium chloride. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions. Now consider putting two electrical conductors into the liquid. Copper would be good as it has a higher melting point. Nothing happens to the ions at this point, but if we connect the two bits of copper to an electrical cell or power supply, then things start to get interesting. We do need to sidestep for a moment to look at electrical current in a metal. From our lesson Behaviour of Metallic Structures, we know that electrons in a metal aren't bound to particular atoms. They form a sea of electrons that can move easily if a potential difference or a voltage is applied across it.
This could be from an electrical cell or a battery. The electrons will begin to এবার আমরা একটুখানি ব্যাখ্যা দিচ্ছি এটা। দেখো প্রথমে আমরা এখানে এটা বললাম যে একটা অ্যাকুয়াস সলিউশন নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ জলীয় দ্রবণ নেওয়া হয়েছে। তার মানে যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয় এবং তড়িৎ পরিবহন করে রাসায়নিকভাবে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে, তাদের কি বলা হয়? তড়িৎ বিশ্লেষণ বলা হয়। এবার এখানে আমরা দেখছি যে রাসায়নিক পরিবর্তনটা ঘটছে। রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটা মানে কি? কেমিক্যাল চেঞ্জেস, ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, যেটা আমরা আগেও শিখেছি। হ্যাঁ, আর কি হচ্ছে? মল্টেন, আমরা হয় জলীয় দ্রবণ নিতে পারি অথবা মানে গলিত বা দ্রবীভূত পদার্থ আমরা নিতে পারি, তার থেকেও কিন্তু আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ দেখতে পারি। এখানে দেখো বিভিন্ন রকম ভাবে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়নের ভাগ হয়েছে, ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নে কি হয়েছে? ভাগ হয়েছে। এবার এখানে সল্ট এরকম একটা নেওয়া হয়েছে, নিয়ে তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এই পার্টটা হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই যে পাতটা নেওয়া হয়েছে, কপারের পাত, এতে দুটো পাত থাকে, একটা হচ্ছে অ্যানোড আর একটা হচ্ছে ক্যাথোড। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে অ্যানোড থাকে আর একটা হচ্ছে ক্যাথোড থাকে। অ্যানোড আর ক্যাথোডের বিষয়টা কি, এটা চলো আমরা একটুখানি দেখি। দেখো অ্যানোড আর ক্যাথোডের যে বিষয়টা হচ্ছে, আমাদের এরকম একটা সিস্টেম থাকে যার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই তড়িৎ, যে পাত্রের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ভোল্টামিটার। তাকে কি বলা হচ্ছে? ভোল্টামিটার। তোমরা কিন্তু যেটা কারেন্টের চ্যাপ্টারে পড়েছিলে ভোল্ট মিটার, ভোল্ট মিটার আর ভোল্টামিটারে কিন্তু পার্থক্য আছে। এটা হচ্ছে ভোল্টামিটার। তাহলে ভোল্টামিটার কাকে বলে? যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলা হয় ভোল্টামিটার। আর কি থাকে? আর দুটো পাত থাকছে এখানে, এরকম একটা পাত, এই একটা পাত থাকছে। এবার এরা ব্যাটারির সাহায্যে কি থাকছে? সংযুক্ত থাকছে। এবার আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই দুটো পাত কি কি থাকে? একটা হচ্ছে ক্যাথোড আর একটা ক্যাথোড। এবার মনে রাখা সহজ উপায় কি? অ্যানোড, আগে এ আগে না সি আগে? আগে এ, তাহলে এটা হচ্ছে পজিটিভ ইলেকট্রোড, অর্থাৎ ধনাত্মক তড়িৎদ্বার। পজিটিভ ইলেকট্রোড বা ধনাত্মক তড়িৎদ্বার। তাহলে এই ধনাত্মক তড়িৎদ্বারের কাছে কে যাবে? অ্যানোডের কাছে কে যাবে? অ্যানায়ন কি? অ্যানায়ন হচ্ছে নেগেটিভ আয়ন। অ্যানায়ন হচ্ছে নেগেটিভ আয়ন। তাহলে আরেকবার বলি, অ্যানোড কি? অ্যানোড হচ্ছে পজিটিভ তড়িৎদ্বার। তাহলে পজিটিভ তড়িৎদ্বারের কাছে কে যাবে? ঋণাত্মক যে আয়ন আছে সে কিন্তু যাবে পজিটিভ তড়িৎদ্বারের কাছে, অর্থাৎ অ্যানোডের কাছে কে যাবে? অ্যানায়ন। এবার দেখো, তাহলে এবার আমরা পরের যেটা পড়ছি যে ক্যাথোডের ব্যাপারটা কি হচ্ছে, চলো আমরা দেখি ক্যাথোডের বিষয়টা কিরকম হচ্ছে। তাহলে ক্যাথোড, ক্যাথোড মানে কি হচ্ছে? ক্যাথোড মানে হচ্ছে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার। ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার, নেগেটিভ তড়িৎদ্বার। তাহলে নেগেটিভ তড়িৎদ্বার যখন হচ্ছে, তাহলে এই নেগেটিভ তড়িৎদ্বারের কাছে কে যাবে? নেগেটিভ তড়িৎদ্বারের কাছে কিন্তু যাবে পজিটিভ আয়ন। পজিটিভ আয়ন যাবে। পজিটিভ আয়ন কে? পজিটিভ আয়ন হচ্ছে ক্যাটায়ন। তাহলে ক্যাথোড হচ্ছে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার, ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারের কাছে কে যাবে? পজিটিভ আয়ন, দ্যাট ইজ ক্যাটায়ন। ওকে, তাহলে অ্যানায়নের কাছে কে যাবে? অ্যানোডের কাছে যাবে অ্যানায়ন, ক্যাথোডের কাছে কি যাবে? ক্যাটায়ন। তাহলে পরীক্ষায় আসবে যে পজিটিভ তড়িৎদ্বার কি, তাহলে আমরা লিখবো অ্যানায়ন। নেগেটিভ তড়িৎদ্বার কি বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার কি? হচ্ছে ক্যাথোড। তাহলে এর উপর ডিপেন্ড করে এর বিক্রিয়াগুলোও কিন্তু হবে। তাহলে আমরা একটা প্রাথমিক ধারণা পেলাম যে ক্যাথোড এবং অ্যানোডের, আমরা কিন্তু একটা প্রাথমিক ধারণা পেলাম। ঠিক আছে, এই যে প্রাথমিক ধারণা আমরা পেলাম, এবার তাহলে আমরা যে এই ভিডিওগুলো আমরা যেগুলো দেখলাম, তাহলে কি কি আমরা জিনিস দেখলাম? একটা ক্যাথোড অ্যানোডের উপর দেখলাম, আর একটা কি আমরা দেখলাম যে অ্যানোডের উপর যে আমরা কাজটা করছিলাম, অর্থাৎ এটার উপরে আমরা দেখলাম। দুটো জিনিসকে আমরা এখানে একসাথে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আগের যেটা দেখলাম যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলা হয় ভোল্টামিটার। আর কি দেখলাম? তার সঙ্গে হচ্ছে ইলেকট্রিক তড়িৎদ্বার কাকে বলে? পজিটিভ তড়িৎদ্বার হচ্ছে অ্যানোড আর নেগেটিভ তড়িৎদ্বার হচ্ছে ক্যাথোড। এইভাবে আমরা এই বিষয়গুলোকে শিখলাম। তাহলে এবার চলো আমরা আবার সেই ভিডিওটা যেটা আমরা পজ করে রেখেছিলাম সেখান থেকে আবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে এতক্ষণ আমরা কি আলোচনা করলাম। or an aqueous solution. In either case, it must be able to carry current. Let's take a common example, table salt. If you heat sodium chloride to over 801 degrees Celsius, it will melt. The liquid will contain free-flowing positive sodium ions and negative chloride ions.
This simply means that sodium and chloride ions are free to move within the liquid sodium chloride. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions. Now consider putting two electrical conductors into the liquid. Copper would be good as it has a higher melting point. Nothing happens to the ions at this point, but if we connect the two bits of copper to an যখন একটা তড়িৎদ্বারকে আমরা নিচ্ছি তার হায়ার মেল্টিং পয়েন্ট হলে সেটাকে আমরা নির্বাচন করছি, নাহলে তো গলে যাবে। সেজন্য হায়ার মেল্টিং পয়েন্ট হয় এরকম আমরা তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে থাকি। electrical cell or power supply, then things start to get interesting. We do need to sidestep for a moment to look at electrical current in a metal. From our lesson Behaviour of Metallic Structures, we know that electrons in a metal aren't bound to particular atoms. They form a sea of electrons that can move. এটা কি বলছে যে আমরা জানি যে ধাতুর মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। এই মুক্ত ইলেকট্রন থাকার জন্য এদের কি হয়, ইলেকট্রনটা মুক্ত ইলেকট্রন থাকার জন্য এরা কিন্তু কারেন্ট ফ্লো করে। Move easily if a potential difference or a voltage is applied across it. This could be from an electrical cell or a battery. The electrons will begin to drift towards the positive terminal of the battery, and this is what happens when current flows. Current is the movement of charge, in this case, electrons. Now, let's go back to our molten sodium chloride. We've added our copper wires, let's call them electrodes, and now we'll connect ইলেকট্রোডস মানে কি, তড়িৎদ্বার। these to an electrical cell. The electrons will start to flow in the wires, and this will cause one electrode to become positively charged and the other negatively charged. This has an immediate knock-on effect in the molten sodium chloride, which you'll remember is a mixture of sodium cations and chloride anions. Anything positively charged in the liquid, in this case the sodium ions, is going to be attracted to the negative electrode. And anything negatively charged, in this case the chloride ions, is বুঝতে পারছো একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ব্যাপারটা, যে আমার যে ক্যাথোড থাকছে, ক্যাথোডের কাছে কি আছে, ক্যাটায়ন এই সোডিয়াম, আর আমার যে অ্যানোড থাকছে এর কাছে কি আছে, এই যে অ্যানোডে থাকছে কাছে, অ্যানোডের কাছে কিন্তু যাচ্ছে অ্যানায়ন গুলো যাচ্ছে, going to be attracted to the positive electrode. This is because opposite electrical charges attract. When the ions meet the electrodes, electron exchange happens, and this triggers a chemical reaction. Solids can form, gases can be given off, and new solutions can be left behind. It all depends on the liquid and what material the electrodes are made from. There is more detail about this process in our lesson Interpreting Electrode Equations. There are special names for the electrodes, which are usually metal plates with a larger surface area than a piece of wire. The positive electrode is called the anode, it attracts anions, and the negative electrode is called the cathode, it attracts cations. The liquid is effectively conducting electrical current. The only difference is that the charge carriers in the liquid, in other words the charged particles that are moving, are ions. If a liquid has free moving ions and can conduct like this, it is called an electrolyte. Remember that electrolysis can also take place in ionic solutions. সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোলাইট। হোয়াট ইজ ইলেকট্রোলাইট? ইলেকট্রোলাইট মানে হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কাকে বলে? যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে, যার ফলে রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাকে বলা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। আবার বলছি, যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে এবং তার ফলে রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের কি বলে? তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। যেমন অ্যাসিড, ক্ষার ও লবণের জলীয় দ্রবণ এবং গলিত ক্ষার ও লবণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। এবার এরা কত ধরনের হয়? তাহলে এরা এই যে পদার্থগুলো হয় এরা আবার দু তিন ধরনের। যেমন ধরো অ্যাসিড, তাহলে অ্যাসিড ইলেকট্রোলাইট কি হবে? অ্যাসিড তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কি হবে? তাহলে অ্যাসিড ইলেকট্রোলাইট যেটা হচ্ছে সেটা দেখো হতে পারে H2SO4, এটা হতে পারে HNO3, এটা হতে পারে। এবার অ্যালকালি বা বেস ক্ষার যদি আমরা বলি, তাহলে ক্ষারের ক্ষেত্রে কি হবে?
আর তড়িৎ বিশ্লেষণ NaOH সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড হবে। এবার এই অ্যাসিড আর ক্ষার যখন বিক্রিয়া করছে, বিক্রিয়া করে যে লবণগুলো উৎপন্ন করছে মূলত সমিত লবণ যেগুলো হয়, দেখো NaCl, এরা কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হয়। পরের ক্লাসে আমরা আবার তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ এবং মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কি এই সম্বন্ধে আমরা জানব। তাহলে যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ জলে দ্রবীভূত হয়ে বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে এবং তার ফলে রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। ওকে, এবার চলো আমরা ভিডিওটা কমপ্লিট করি। Light. Remember that electrolysis can also take place in ionic solutions as well as molten compounds. The more concentrated that solution, the greater the ion flow rate. এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা, সেটা হচ্ছে যত কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে, ভালো করে বোঝো, দ্রবণের গাঢ়ত্ব যত বেশি হবে তত কিন্তু দ্রবণের আয়ন ফ্লো বেশি হবে। আয়ন ফ্লো যত বেশি হবে অর্থাৎ আয়নের পরিবাহিতা যত বেশি হবে তত তড়িৎ পরিবাহিতা বেশি হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, অ্যাপ্লিকেশন টেস্ট প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসতে পারে যে যদি কনসেন্ট্রেশন কম হলে কি হবে, অর্থাৎ গাঢ়ত্ব দ্রবণের কম হলে কি হবে, এবং দ্রবণের গাঢ়ত্ব বেশি হলে কি হবে। তাহলে দ্রবণের গাঢ়ত্ব যদি বেশি হয় তাহলে আয়ন ফ্লোটা কি হবে, বেশি হবে। আয়ন ফ্লো যদি বেশি হয় তড়িৎ পরিবাহিতা কি হবে, বেশি হবে। Ion flow rate can also be increased by increasing the potential difference or voltage across কেন হচ্ছে যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, আমরা পড়েছি বিভব প্রভেদ, এইজন্য the cell. We'll be studying several examples of electrolysis in more detail in other lessons. For the time being, though, here is a summary of the key ideas about electrolysis. Electrolysis is the flow of electrical current in a conducting solution or molten liquid that causes chemical changes. The conducting liquid is called an electrolyte and has free moving ions. The conducting plates, bars or wires inserted into an electrolyte are called electrodes. Positive ions are called cations and are attracted to the cathode. Negative ions are called anions and are attracted to the anode. When current flows in an electrolyte, it is the ions that move and carry the electrical charge. When current flows in the electrodes and wires, it is the electrons that move and carry the electrical charge. okay, so hopefully you have understood this. So now we are moving for another point, that is the last point of discussion today. We are going to discuss is that what is the difference between a metallic conductor, okay, and electrolyte, মানে ধাতব পরিবাহী এবং তড়িৎ বিশ্লেষ্য এর মধ্যে পার্থক্যটা কি হচ্ছে। দুটোই তো একই রকম জিনিস কাজ করছে। দেখি আমরা এটা আলোচনা করি যে ধাতব পরিবাহী ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে কি ধরনের পার্থক্য হয়। দেখো ধাতব পরিবাহী যেটা আছে, ধাতব পরিবাহী আর তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ, পরিবাহী আর তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে পার্থক্য, ঠিক আছে। তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থে তড়িৎ পরিবহনে পার্থক্যটা কিরকম হচ্ছে, হ্যাঁ। তাহলে দেখো প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ধাতব পরিবাহের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এদের কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। কারণ আমরা জানি তার মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রন ফ্লো হচ্ছে আবার কিন্তু আমি যখন সেটাকে সরিয়ে নিচ্ছি সোর্সটাকে, তখন কিন্তু সেটা আবার পূর্বের অবস্থা ফেরত আসছে। কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। ধাতব পরিবাহের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন চলাচলই হচ্ছে তড়িৎ পরিবাহিতার কারণ, কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, তড়িৎ পরিবহন করে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ক্যাটায়ন এবং ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত অ্যানায়ন। এই দুটো পয়েন্ট আমরা আলোচনা করলাম, একটা হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন যেটা তড়িৎ বিশ্লেষ্যের ক্ষেত্রে হয়, ধাতব পরিবাহের ক্ষেত্রে হয় না। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে ইলেকট্রন কণার চলাচল। ইলেকট্রন কণার চলাচল হচ্ছে এর জন্য দায়ী, কিন্তু এর জন্য কি দায়ী, এর জন্য হচ্ছে এই যে আমরা বললাম ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত ক্যাটায়ন এবং ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত অ্যানায়ন এর জন্য দায়ী। তৃতীয় পয়েন্ট কি, তড়িৎ পরিবাহের সময় কথা বলবে না, মাঝখানে কথা বলবে না, ক্লাস ডিস্টার্ব হচ্ছে। তৃতীয় পয়েন্ট কি হচ্ছে,
তড়িৎ পরিবাহের সময় ধাতব পরিবাহের কোনো অংশ স্থানান্তরিত হয় না, কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থে স্থানান্তর ঘটে। স্যার বুঝতে পারছি না। সবাই চুপ করে বসো, তাহলে বুঝতে পারবে। দেখো ভালো করে বোঝো, দুটো পয়েন্ট সবাই বুঝতে পেরেছি, দুটো পয়েন্ট যেটা বললাম সবাই বুঝতে পেরেছি। এবার 3 নম্বর পয়েন্ট। স্যার সেকেন্ডটা একবার বলুন। হ্যাঁ, সেকেন্ড পয়েন্টটা আবার বলছি। দেখো আমরা একটু আগে কি দেখলাম, প্রথম ভিডিওটাতে কি দেখলাম, যে যখন ধাতব পরিবাহী হয় তখন ইলেকট্রন কণার চলাচলটাই হচ্ছে তার তড়িৎ পরিবাহিতার কারণ। কিন্তু যখন তড়িৎ বিশ্লেষ্য হচ্ছে তখন যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন, এই যে আমরা একটা ছবির মধ্যে দিয়ে দেখলাম, একটা অ্যানিমেশনের মধ্যে দিয়ে, এই যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন এরাই তো মূলত তড়িৎটাকে পরিবহন করছে। তাহলে তড়িৎ পরিবহন ওখানে হচ্ছে ইলেকট্রন, এখানে হচ্ছে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন। 2 নম্বর পয়েন্ট হয়ে গেল। 3 নম্বর পয়েন্ট, তড়িৎ পরিবাহের সময় ধাতব পরিবাহের কোনো অংশ স্থানান্তরিত হয় না, কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের স্থানান্তর ঘটে। 4 নম্বর পয়েন্ট, রোধ। আমরা কি জানি, উষ্ণতা বাড়ালে ধাতব পরিবাহের রোধ বাড়ে না কমে? বাড়ে। বাড়ে। তাহলে রোধ বাড়লে পরিবাহিতা কমবে না বাড়বে? পরিবাহিতা কমবে। বলছো ওহমের সূত্র ভুলে যাচ্ছ যে তোমরা। উষ্ণতা বাড়ালে সাধারণত ধাতব পরিবাহের রোধ বাড়ে, আর ধাতব পরিবাহের রোধ মানে পরিবাহিতা কমবে। রোধ মানে কি? বাধা। যত বাধা বাড়বে তত কি হবে? তত কমবে। নাকি স্মুথলি চলতে পারবে? পারবে না, কারণ বাধা দেওয়া হচ্ছে। তার মানে কি হচ্ছে? তড়িৎ পরিবাহিতা কমছে। কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উল্টো কেস। তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে কিন্তু উষ্ণতা বাড়ালে রোধ কমে এবং পরিবাহিতা বাড়ে। বুঝতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে 4 নম্বর পয়েন্ট হলো রোধের পয়েন্ট। ওখানে হচ্ছে প্রপোর্শনালি, ওখানে কি হচ্ছিল? ডিসপ্রপোর্শনাল হচ্ছিল, ব্যস্তানুপাতিক হচ্ছিল। কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? সমানুপাতিক। সমানুপাতিক। কে বললো? আমি জানতাম এটাই বলবো তোমরা। তো এই ব্যস্তানুপাতিক হচ্ছে। ওখানে রোধ বাড়ছে, পরিবাহিতা কমছে, আর এখানে কি হচ্ছে? রোধ কমলে পরিবাহিতা বাড়ছে। কিন্তু উষ্ণতার সাথে কি হচ্ছে? উষ্ণতার সাথে হচ্ছে সমানুপাতিক, ব্যস্তানুপাতিক। উষ্ণতার সাথে, পরিবাহিতার সাথে। খুব সাবধানে কথাগুলো হচ্ছে, খুব সাবধানে। রোধের সাথে নয়, কিন্তু উষ্ণতার সাথে। তাহলে সম্পর্কটা কি কার সাথে হচ্ছে? উষ্ণতার সাথে কিন্তু হচ্ছে। একটা কথা যখন আমরা বলবো তখন কিন্তু খুব সাবধানে বলতে হবে। এটা হচ্ছে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, ফিজিক্যাল সায়েন্স হচ্ছে এই ব্যাপারটাতে অত্যন্ত সতর্কতার দাবি রাখে। যখন রোধ বাড়াচ্ছি, রোধ বাড়ানোটা মানে যখন উষ্ণতা বাড়াচ্ছি, তাহলে উষ্ণতা বাড়ালে কি হচ্ছে? রোধ বাড়ছে, পরিবাহিতা কমছে। কিন্তু এটা ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে। তড়িৎ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে কিন্তু যখন উষ্ণতা বাড়াচ্ছি তখন রোধ কমছে, পরিবাহিতা বাড়ছে। অর্থাৎ উষ্ণতার সঙ্গে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের পরিবাহিতা সমানুপাতিক সম্পর্ক, ধাতব পরিবাহীর সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এই যে আমি আলোচনাগুলো করছি, এখান থেকে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন বেস প্রশ্ন আসবে। স্যার ফার্স্ট পয়েন্টটা একবার বলুন না। হ্যাঁ, আবার বলছি। দেখো, যে আমি বলছি যে তোমরা কি জানো, যখন একটা পদার্থের রোধ বাড়ে ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে, আমি বলছি যে উষ্ণতা যখন উষ্ণতা আমরা বাড়াচ্ছি, উষ্ণতা বাড়ালে কি হবে? উষ্ণতা বাড়লে রোধ বাড়বে। রোধ মানে কি? বাধা। বাধা যখন বাড়ে তখন পরিবাহিতা কি হয়? কমে। কিন্তু এক্ষেত্রে কি হচ্ছে? ঠিক উল্টোটা হচ্ছে। অর্থাৎ তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে উষ্ণতা যখন বাড়াচ্ছি তখন রোধ কমে এবং পরিবাহিতা বাড়ে। ওকে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। এবার নেক্সট পয়েন্টটা কি? নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে, দেখো ধাতব পরিবাহী খুব সাধারণত কঠিন অবস্থায় তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম, কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে। একটু আগে আমরা দেখলাম যদি গলিত না তো হবেই না। সুতরাং আমরা এর ক্ষেত্রে ধাতব পরিবাহের ক্ষেত্রে কি দেখেছি? কঠিন অবস্থায় করে, ঠিক আছে? কিন্তু এরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কিন্তু কঠিন অবস্থায় করে না, গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় করে। নেক্সট, তড়িৎ বিশ্লেষ্য আয়নগুলি তড়িৎ পরিবহন করে, কিন্তু ইলেকট্রনগুলি দ্রবণের মধ্যে দিয়ে গমন করে না। এই পয়েন্টটা আমরা না লিখলেও চলবে। প্রথম 5টা পয়েন্টকে ভালো করে আমরা মাথার মধ্যে। স্যার লাস্ট পয়েন্টটা একবার বলুন। তড়িৎ বিশ্লেষণে আয়নগুলো তড়িৎ পরিবহন করে। এই যে দেখলাম আমরা ক্যাটায়ন আয়ন, এগুলো কি তড়িৎ পরিবহন করে, কিন্তু ইলেকট্রনগুলি দ্রবণের মধ্যে দিয়ে যায়। কিন্তু ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে, এটা আমরা প্রথম পয়েন্ট আলোচনা করেছিলাম,
সেকেন্ড পয়েন্টটা সেটাই আবার এখানে ঘুরিয়ে আলোচনা হচ্ছে। 1 নম্বর আর 6 নম্বরটা প্রায় সেম। এবার দেখো নেক্সট একটা প্রশ্ন হচ্ছে, আচ্ছা তোমরা বলো তো যে কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম কিন্তু জলে দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম কেন? কে বলতে পারবে? আবার বলেন কোশ্চেনটা। কঠিন ভালো করে শোনো, কঠিন সোডিয়াম ক্লোরাইড তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম কিন্তু এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা যখন জলে দ্রবীভূত অবস্থায় বা গলিত অবস্থায় হচ্ছে তখন তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম হচ্ছে। উত্তরটা হচ্ছে কঠিন অবস্থায় স্থির তড়িৎ আকর্ষণের জন্য আয়নগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কেন? আমরা দেখেছিলাম সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্ষেত্রে কেলাসাকার একটা ঘনকাকার পদার্থ থাকছে যার মধ্যে এরা তীব্র তড়িৎ আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিল, কুলম্বিক একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স ছিল তার মধ্যে। যে স্ট্রাকচার আমরা বন্ডিং এর ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কিভাবে থাকে, তার কেলাসাকার আকৃতি থাকার জন্য তারা অত্যন্ত তাদের মধ্যে কি অবস্থায় থাকে যে তারা কিছুতে আয়নগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না, কিন্তু গলিত অবস্থাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আয়নে বিয়োজিত হয়। ঠিক আছে, এই জন্য এইরকম ঘটনা ঘটছে।